समस्त को मिस्टर कुमेश्वर यूट्यूब चैनल रे समस्त को प्रेस द लॉर्ड। आसंतु भाई मैंने आम मैंने किछि विषय कथा हेबा भाई तपी मिश्र विषय रे से आमर विश्वासी भाई मानन को नहीं कि आम ख्रीष्ट धर्म को नहीं कि किछि विरोध करूछंती तांको विषय में देखि नेबा। आसंतु तांको क्लिप गुडा देखिबा कि प्रकार से कहउछंती। तमें साब्यस्त कर तुम जन ख्रीष्टियान तुम भगवान को तीन पेरिकपी टी मारिदेले तब कौन माने सी पुणी माने जातिर रक्षा धर्म रक्षा केमिति करदेबे। हालेलुया। आमे क्लिप रे देखलु भाई से कौन कहउछंती ख्रीष्ट प्रभु को कौन कहे तीनटा पेरिक मारी देलारु से मरी गले से कौन धर्म और जातिर रक्षा करिवे। तो मिश्र भाई मो कथा टिके सुनंतु। प्रभु जीशु जातिर रक्षा धर्मर रक्षा करिया पे आसी नथिले से पापी मानन को क्षमा करिया पे आस्थिले पापी मानन को क्षमा देवा पे आस्थिले पापी मानकर पाप को क्रूस रे बहन करी हत्या पे आसीतिले से धर्म रक्षा करिया पे जाति रक्षा करिया पे नुहे। आसंतु यदि प्रभु जीशु की प्रकार आसिले जगत रे की प्रकार आसीबा पूर्व कहितिले ताहा हमें किछि शिखिबा। मो सहित कुलंतु मत्ती लिखित सुसमाचार तार 1:18-19-20-21 रे एपर लेखा अछि यीशुଙ୍କ जन्म एही प्रकार हैला ताहांक माता मरियमଙ୍କ जोसेफଙ୍କ सहित निर्बंध हैला परे सेमनଙ୍କ सहवास पूर्वे से पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती होई अछंती बोली जणा पड़िला। हालेलुया। मरियमଙ୍କର जोसेफଙ୍କ सहित निर्बंध होइतिला से होइतिबा समय रे मरियमଙ୍କ गर्भरे जो बड़ोचंती शिशु जीशु ताहांको जोसेफ जानी नथिले से जानिला परे पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती होउची ता जानिला परे से जानिना जे पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती होउची किंतु जोसेफ गोपन रे बाबू अछंती मु मरियम को परित्याग करि देबी। आसंतु तार 19 रे एपर लेखा अछि एथिरे ताहांको स्वामी जोसेफ धार्मिक तिबारु एवं ताहांको प्रखारे निंदा पात्र करिबाकू इच्छा न करिबारु गोपन रे ताहांको परित्याग करिबाकू स्थिर कले। हालेलुया। जोसेफ जने धार्मिक तिबारु मरियम को निंदा न करिया पाए से कौन कले गोपन रे ताहांको परित्याग करिया पाए स्थिर कले मरियम को कहीं ना जने धार्मिक थिले जोसेफ। आ तले देखिबा किंतु एहा महा मनस्थ कला परे देख प्रभुंकर जने दूत स्वप्न रे ताहांको दर्शन दे कहिले हे दाऊद संतान जोसेफ तुमर बार्जा मरियम को ग्रहण करिबाकू भय कर नाही कारण ताहांको गर्भ पवित्र आत्मा द्वारा होई अछि। हालेलुया। जोसेफ को प्रभुंकर दूत जने आसी कहउचंती हे जोसेफ तुमर बार्जा मरियम को ग्रहण करिबारे भय कर नाही कारण सदा प्रभुंकर पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती होई अछि। हालेलुया। जने दूत आसिकना कहउचंती जोसेफ को परित्याग कर नाही मरियम को। आउ तले देखिबा से पुत्र प्रसव करिवे आउ तुमे ताहांक नाम जीशु देव। दूत जने कहउचंती जोसेफ को से पुत्र प्रसव करिवे पुणी ताहांक नाम जीशु देव कारण से अपना लोकमानंकु से मानंक समस्त पापर परित्राण करिवे। हालेलुया। एडी जानुछु आमे मत्ती लिखित सुसमाचार 1:21 रे से समस्तंकर पाप को कौन करिवे परित्राण करिवे। हालेलुया। कार पाप को ए जागतिकर पाप को ए पृथ्वीर पाप कौन करिवे परित्राण करिवे। मु आरंभ रो कहितली प्रभु यीशु जाति रक्षा करिया पय धर्म रक्षा करिया पय आसी नथिले पापी मानन को रक्षा करिया पय आस्थिले। हालेलुया। तापरे देखि नेबा तार लूक 2:8-12 पर्यंत सही अंचल रे केतेक मेषपाल पधारे रही रात्रि रे मेषपाल जगुतिले प्रभुंकर जन दूत सेमानक निकट रे उपस्थित हेले पुणी प्रभुंकर गौरव आलोक सेमानकर चारिआडे प्रकाशित हैला आउ से माने अति भयग्रस्त हेले। सेठी प्रभुंकर जने दूत गाय चोरुआली मानक पाखक जाइकना उपस्थित हेले पुणी प्रभुंकर आलोक चारिआडे गरिला से माने कौन हेले
ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। କୋଉମାନେ? ମେଷପଳମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାର 10ରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଭୟ କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ନେଇକି ଆସିଅଛି। ଆଉ 11ରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ 12ରେ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗାର ଗୁଡ଼ାଇଥିବାରୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଯିବା। ମାତ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 16:21ରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେହି ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ହତ୍ୟା ହେବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇଠି କହୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ। ତବେ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇଠି କହୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମରଣ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେହି ସମୟରୁ, ଯେଉଁ ସମୟରୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅବଶ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ହତ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ତାହା ଜାଣି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପାପର କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମରଣ ଆସୁଅଛି ତାହା ବି ଜାଣୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ହତ ହେବେ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବେ, ଆଉ ମରିବେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ହେବେ। ତପି ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧର୍ମ କି ଜାତି ସେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ଆଉ କହୁଅଛନ୍ତି ନିଜକୁ 3ଟା କଣ୍ଟାରେ ମାରିଦେଲେ ସେ ମରିଗଲା, ସେ କ'ଣ ଜାତି ଆଉ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ? ପ୍ରଭୁ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ପାପୀମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତପି ଭାଇ ଭଲସେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 9:31 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏଇଠି ପୁନର୍ବାର ବି କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9:31ରେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ, ଆଉ ସେ ହତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ 3 ଦିନ ପରେ ପୁନଃସ୍ଥାନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି, ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ହତ ହେବେ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବେ? ଜି ଉଠିବେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବେ, ମରଣକୁ ଜୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତପି ମିଶ୍ର ଭାଇ ଭଲସେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ସମୟ ତାଉ ତାଉ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଜାତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଜ ହୃଦୟରେ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଡାକି ଥାଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ସନ୍ନିକଟ, ସମୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମରିବ ତା ବିଚାର ନାହିଁ। ଆମର
ଜୀବନ ସାରୁପତରେ ପାଣି ଯେପରି ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଆଇବ ସେତେବେଳେ ଯେ ପାଣି ଡୁଲିଯିବ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନ ଆଜି ଅଛୁ କାଲିକି ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବାକ୍ୟ ହିଁ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ହିଁ। ତ ଭୀମେଶ୍ୱର ଭାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ମିଳିଯିବ ବାଇବେଲ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ବୋଲବାଟା ତାହା ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ତୁମେ ପଢ଼ିପାର। ସେଇ ମାତ୍ୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 27-29ରେ ଏପରି ଲେଖା ଆଉ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ବନେଇ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ନଳ ଦେଲେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜାନୁପାତି ଏହା କହି ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ ସେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 3ଟା କୁଣ୍ଟ ମାରିଦେଲାରୁ ସେ ମରିଗଲେ ସତ କଥା। ସେ ମରିବାର ଯେ ମାରିଦେଲାରୁ ମରିନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରି ନା ମରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 3ଟା କଣ୍ଟର ନାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ବି କ'ଣ କରାଗଲା ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ତାର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବାଲା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ମରା ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ 3ଟା ପିରିକ ତାହାଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ଦେଲେ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ବାଲା ଦେଲେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ ବି କଲେ ଏ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ନମସ୍କାର। ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ସେ ମାତ୍ୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 35 ହିଁ ଦେଖିବା। ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରି ନେଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଚଗାଇଲେ କୁଶାରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କରି ନିଜେ କ'ଣ କଲେ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୋଷାକକୁ କ'ଣ କଲେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କରି ସେମାନେ ନେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଇ ମାତ୍ୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 27ର ସେ 40, 41, 42ରେ ବି ଦେଖିନେବା। ପରେ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନକାରୀ 3 ଦିନରେ ତାହା ନିର୍ମାଣକାରୀ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରି କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ କିଛି ତ ସୃଷ୍ଟି କଲ ହେଲେ ଆପଣାକୁ ଆଜି ତୁମେ ରକ୍ଷା କର କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକୃତର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ପ୍ରକୃତର ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ କ୍ରୁଶରୁ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ। ଆଉ ତାର 41ରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ସହିତ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହିପରି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାରୁସୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଯଦି କ୍ରୁଶରୁ କ'ଣ କଲ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ନୁହେଁ ତୁମେ କହୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଅନେକ ଲୋକ କହିଅଛନ୍ତି ପରିହାସ କରିଅଛନ୍ତି ତମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ପରିହାସ କରୁଛ। ତାର 42ରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁ ନାହିଁ। ସେ ପରା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ସେହି କ୍ଷଣେ କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ସେ ପରା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ତାହା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁ କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। କିପରି ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଉ ତାର 23-46ରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ ହେ ପିତା ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ହେ ପିତା ମୋହର ଆତ୍ମା ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହା କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ କ'ଣ କଲେ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଟରେ ଜଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନର କ୍ରୁଶର ତଳେ ଜଗିଥିଲେ।
ଆଉ ସତ ସେନାପତି ଏହା ଘଟଣା ଦେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନର ଯେଉଁମାନେ କୃଷରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇକି ଜାଗିଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ପରିହାସ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ମୋର ଆତ୍ମା ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରାଣ ଆପଣା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପଦରେ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତପି ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ରଖୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିରୋଧ କରୁଅଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କିଛି ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତପି ମିଶ୍ର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶେଷ ସମୟରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ରଖୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ହିତୋପଦେଶର 8:35-34 ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଯେ ମୋତେ ପାଏ ସେ ଜୀବନ ପାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ପାଏ ସେ ଜୀବନ ପାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ବି ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କାଶ ତୁମ ପାଇଁ ବୋଲି ତପି ମିଶ୍ର ଭାଇ। ଆଉ ତାର 36 ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ ସେ ଆପଣାର କ୍ଷତି କରେ। ଯେ ମୋହର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ ସେ ଆପଣାର କ୍ଷତି କରେ। ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମୋତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ ତାର 8:35-36 ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। ହିତୋପଦେଶ ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତପି ମିଶ୍ର ଭାଇ, ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯାହା କିଛି ଭୁଲ କରିଅଛ ତାହା ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିନିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିବା, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଅଛୁ। ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଡାକ, ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବୁ। ତୁମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ଆମେ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ, କି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନିଜେ ଧର୍ମ ନିଜେ ହିଁ କର୍ମ। ତୁମେ ପାପ କରିବ ବୋଲେ ମୁଁ ଦୋଷ ପାଇବି, ଏଟା ନୁହେଁ। କି ମୁଁ ପାପ କଲେ ତୁମେ ଦୋଷ ପାଇବ, ଏଟା ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ଡାକୁଛ ଆତ୍ମାରେ ଡାକ, ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ଆତ୍ମାରେ ଖୋଜ, ତାହେଲେ ଯାହା କରିଛ ତାହା ହିଁ ଫଳ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମ କି ଜାତି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, କେବଳ ପାପକୁ କ'ଣ କଲେ? ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପାପକୁ ଦତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଧର୍ମକୁ କି ଜାତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପାପକୁ ଦତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମୋ କଥା ବୁଝି ଯାଇଥିବ, ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ତପି ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ପଠାଅ। ତପି ଭାଇ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିପରି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ ବି ବ୍ୟାଚଲର ସମୟରେ ବି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବ,
ପୁଣି ହତ ହେବ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମରିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ମୋର ଆତ୍ମା ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଉଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଯେପରି ତୁମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗେ ଆସିବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ। ନମସ୍କାର। ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।